बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, कल मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकटों तो शिकस्त देती। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहला बैटिंग करते हुए 166 रन बनाए। जैसी पिच नूं ते कंडीशन नूं वेखी उस लिहाज नाल स्कोर घट सीगा। फिर असीं गल करिए ख्वाजा नाफे दी, 12 रन बनाकर आउट होए ने। कोई इंटेंट दिखाने की कोशिश की लेकिन फिर मोहम्मद नवाज ने विकेट हासिल की। फिर शामिल हुसैन पिछले मैचों में चले लेकिन कल वो नहीं चल सके, वो भी 2 रन बनाकर आउट होए। लेकिन साउथ शकील की तारीफ बनती उन्होंने जिस अंदाज नाल 56 रन बनाए ने। तुहानूं पता है टेस्ट से भी अच्छे प्लेयर ने तो उन्होंने बारे यह कहा जाता है कि जो स्लो इंटेंट नाल खेडते हैं लेकिन वो भी कल अच्छी फॉर्म में नज़र आए। इस अलावा जो असीं मुल्तान सुल्तान की गल करिए, तुहानूं पता है थोड़ा टारगेट सीगा तो उन्होंने आज जान नहीं दिता अपने हाथ विचों। स्टीवन स्मिथ सब तो महंगे खिलाड़ी ने PSL के, बड़े खूबसूरत शॉटां उन्होंने खेडियां ने तो उन्होंने भी 53 रन बनाए ने। तो इत्थे तारीफ बनती है शान मसूद की। उन्होंने बारे जी यह कहा जाता सी टेस्ट के कप्तान ने तो टेस्ट की इंटेंट नाल खेडते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं जानते। लेकिन उन्होंने भी कल बड़े जोड़े है ना आवाज़ा बंद करातियां ने। तो बहरहाल यह मैच कल मुल्तान सुल्तान्स ने जित लिया है। तो यह कहा जा रहा है जो लाहौर कलंदर्स तो शिकस्त हुई सी इन्होंने, वो गुस्सा इन्होंने भरपूर अंदाज में कढ़िया। मियाँ असगर सलीमी साहब साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब वध जिन्हों पहले जरा कोयटा की टारगेट की गल करते हैं 166 रन सीगा, तुहानूं लगता है कोई 15-20 स्कोर घट सीगा, चलो 190 या 200 होंदा कोई फाइटिंग टोटल हो जाता? जी बिल्कुल तुहाडी गल मुफाज साहब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा जिहा टोटल भी घट है लेकिन मैं तुहानूं ये जरा दस दियां कि जिहड़ी मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर इहदे विच पाकिस्तान सुपर लीग दे स्टार प्लेयर मौजूद है ने। ठीक है, बेहतरीन प्लेयर है मुल्तान सुल्तान को गए ने, शानदार प्लेयर जोड़े गए कोयटा ग्लैडिएटर को गए ने। और यह गल है कि कोयटा ग्लैडिएटर जोड़ा ना हाली तक वो रिदम नहीं आ गई, और जो एक फतह का एक ट्रैक है ना उन्हें हाली तक नहीं कर सकेगी। मुल्तान सुल्तान बहुत बड़ी टीम है। मेरा ख्याल है कि अगर असं कहेंगे कि PSL के चैंपियन वास्ते भी फेवरेट है तो यह गल गलत नहीं हो सकती। एक होर गल है कि लाहौर कलंदर को वैसे एक हार गई थी मैच, तुहानूं पता है हाली सिर्फ एक ही मैच आ रही है और लाहौर कलंदर को। उहदे हो सकता है कि कप्तान का एक जो गाना डिसीजन गलत हो सकता है कि उन्होंने एक नवे मुंडे मोहम्मद इस्माइल को ट्राई आउट किया और पहले ही ओवर के 26 स्कोर पै गए और वही फिर उन्हें नाल जो है ना खिलाड़ियों का बैट्समैनों का जोड़े गए सी इतमाद से बहुत ज्यादा इजाफा होया। और फिर तुहानूं पता है कि अपना मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पाया। लेकिन मैं समझना मुल्तान सुल्तान की जी टीम है बेहतरीन खिलाड़ियों से मुश्तमिल है। इनका जो टीम कॉम्बीनेशन है बहुत जबरदस्त है। बॉलिंग जो है ना बॉलिंग इन्हों की बहुत जबरदस्त है, फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। और कल भी अगर मैच जीती है तो जितनी पूरी की पूरी जी है ना अपना मुश्किल ये सब चारों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ने इन्होंने को जॉर्ज फिलिप्स की असी गल करिए, स्टीवन स्मिथ हो गया तो पीटर सिडल, तो यह मतलब कॉम्बीनेशन इसलिए अच्छा बन गया कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मौका दिता। हाँ बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। कप्तान समेत जोड़े ने ना 4 खिलाड़ी PSL के सब तो ज्यादा जोड़े खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोड़े गए ने वो मुल्तान सुल्तान को गए ने। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जोड़े गए ना डोमैस्टिक सीजन भी खेलते हैं, बैश भी खेलते हैं, उसके बाद कौमी टीमों का भी हिस्सा रहे गए ने। जी प्लेयर की आपस में कोआर्डीनेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा जी गए अहम रोल अदा करती है। यही वजह है कि इन्हें जोड़ा है ना अपना अच्छा एक होर जी चीज है मुल्तान सुल्तान को सीनियर तो जूनियर खिलाड़ियों का बेहतरीन एक टीम इंतजाज है और बेहतरीन जोड़े नवे मुंडे भी ने पुराने मुंडे भी है। और मजे वाली गल है हर प्लेयर जो गाना परफॉर्म करता है उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दसदी है कि असी परफॉर्म करना है, ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जिन्नी वजह साडी टीम जीत जाए। स्टीवन स्मिथ का तो जिक्र किया गया कि चूंकि कल भी उन्होंने 53 स्कोर जो है ना बेहतरीन स्टार्ट दिता, बेहतरीन जो है ना उन्होंने इनिंग्स खेली। तो वही फिर तुहाडी गल आ गई शान मसूद जो है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हमेशा 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन मार्क लिया है। लेकिन कल उन्होंने भी जो गाना अपना 46 रन जो नाकाबिशकत किए गए ने। उसके बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि फिर जो गाना वो भी अपना एक दसना जा रहा है कि नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वनडे या 20 अपना टेस्ट मैच का प्लेयर है, मैं वनडे भी खेल सकना वा, इन्हें जी क्रिकेट खेल सकना वा। और मेरा ख्याल है सारे जो दिलों के जो सब तो बड़े हीरो है साहबजादा फरहान वो तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो क्या बात है माशाल्लाह जो आते हैं हमेशा वो अच्छे तो अच्छा तुहानूं पता है कि डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। 2020 वर्ल्ड कप के भी इन्होंने पाकिस्तान का मान बढ़ाया कि 2 सेंचुरियां की 383 ओवरऑल इन्होंने स्कोर किया।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ 32 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਆਪਣਾ ਬੋਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। लेकिन हाल तक मैंने नहीं समझ आ रही कि टीम हाली क्यों नहीं जीत रही और क्यों जितना नहीं चाहती हैगी। जिस तरह इन्होंने को प्लेयर है इन्होंने तो मेरा ख्याल है कि बहुत इन्हों की बेहतर पोजीशन होनी चाहिए थी। लेकिन कल भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਨੀਫ ਬਰਾਦਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਫਾਨ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 4 ਓਵਰ ਕੀਤੇ, 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ 14 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। 2020 ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ 2020 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ, ਇਰਫਾਨ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਛੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ 19 ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ A ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਵੀ? ਗੁਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੱਚਾ ਦੁਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਦੁਹਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਹਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਮਿਨਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ PSL ਜਾਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਤਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ उस बंदे ने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए परफॉर्मेंस दी, टीम दे जगह नहीं पाती गई, लेकिन जो साहबजादा फरहान टीम दे आए ने ये फिर इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हर बंदा इन्हों की तारीफ कर रहा है। तो मैं समझना वा कि इन्होंने भी PSL दे विच हो सकता है कि बेस्ट प्लेयर हो जाए, हो सकता है अपनी अपनी टीमों को चैंपियन बना देन, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी फौरी तौर पर टीम दे विच कौमी टीम दे विच नहीं लेना चाहिए। फिर इनके बाद 1-2-3 सीजन जिहड़े गए ना डोमैस्टिक
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਟਵੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਵਾਲ ਲੱਗੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਖਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਆਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਗਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जी पॉलिसी बनाई है तमाम प्लेयर वास्ते बनाई है, तमाम प्लेयर साइन कर रहे हैं, उहदे विच एक या दो उठ के कहणगे बई ऐ तुसीं क्यों कर रहे गे जे, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 45 50 60 70 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ सीएम पंजाब ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਦੇ ਗਰਦਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮ ਹੈ ਐਤਕੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद। मुल्तान सुल्तान से रावलपिंडी के दरमियान मैच खेड़ा जाएगा तो पिंडी की टीम बड़ी ऑफ कलर नज़र आ रही है। 7वें नंबर पर मौजूद ने, ना ही रिजवान चलते पे तो आमिर भी उस अंदाज में बॉलिंग नहीं करते पे। साढ़े नाल जुल्फिकार बेग साहब मौजूद ने। बेग साहब वध जीआनू है, तुसीं भी पिंडी दे हो, की हो गया पिंडी नूं? ना ही आमिर को बॉलिंग हो रही है, फिर नसीम शाह जो पोलिटिकली इंगेज रहे ने, ट्वीट्स कर रहे थे, फिर जुर्माना होया। यह प्रेशर भी हो सकता है, हालांकि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है पिंडीज़ का, डैरल मिचल भी ने, सैम बिलिंगसन, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही। की समझते हो? देखो जी, पिंडी बॉयज ने हमेशा क्रिकेट में प्रमोट किया, सपोर्ट किया और बदकिस्मती नाल ये अच्छा खेड नहीं रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि असी मैदान में नहीं हाँ। मुस्तकबिल साडा बड़ा रोशन है। तो जिन्हां खिलाड़ियों दी जिक्र कर रहे हो, ये तकरीबन अपना बेस्ट दे रहे ने। ते नसीम शाह नाल जिहड़ा ताल्लुक है, वो तो बड़ा एटीट्यूड नाल बड़ा प्रॉब्लम है। देखो इस तरह इस प्रोफाइल इस लेवल दी तुसी क्रिकेट खेड के तुसी अवामी लोगों ने जज्बात नहीं मुजरू कर सकते। उसकी बड़ी वजह है कि पोलिटिकली किसी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, ना पार्टी बढ़ना चाहिए। क्रिकेट इन्हों का खेल है, पैशन है, यही इन्हों का रोजगार है। इसी रोजगार नाल इन्हों की जिंदगी ने अमूर चलते हैं। और कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी अगर गल करते हैं, ना सिर्फ पोलिटिकली बल्कि मुआशरती तौर पर भी ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाने उन्हें गल्लां नहीं वजह। तो कोई भी क्रिकेटर है जो हरी क्रिकेट की तरफ आना चाह रहा है या जो मुस्तकबिल इसमें शामिल होना चाह रहा है, उसने इन्हें 3-4 चीज़ों से काफ़ी गौर करना चाहिए। कौमी अमूर हो जावन, जोड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे हो गए, पाकिस्तान हो गया, मजहब हो गया, ये 3-4 ऐसे टची पॉइंट्स ने, इन्हों के उत्ते इन्होंने गुफ्तगू करने तो ग्रेज करना चाहिए। अपनी गेम नाल फोकस करन, जोड़ा प्रोटोकॉल किसी जगह का है उसको फॉलो करन, उसके एहतराम में उसकी गल मनन। ते क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होंगी, क्योंकि देखो ना दुनिया के अंदर क्रिकेट सिर्फ PSL अगर वो शायकीन नहीं देख रहे, लेकिन दुनिया भर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਬॉलिंग हर चीज मॉनिटर हो रही है। इसलिए बड़ी सोच समझ के गल करनी चाहिए। और उसने सजा जी मिली है नसीम शाह ਨੂੰ, ਇਹ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋ। देखो जी, कोई भी इदारा है ना, कोई भी शोबा है, उस कोई प्रोटोकॉल होने उस काम करने दे, उसने एथिक्स होंदे ने, उन्हें एथिक्स ਨੂੰ फॉलो करना हर बंदे ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। देखो मेरी ਜਿਹੜੀ पहचान, मेरा मुल्क है, मेरा ਜਿਹੜਾ रोजगार है वो जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म में जिस इदारे पर काम करना, मैं इस बहुत लायल होना चाहिए। इससे ਜਿਹੜੇ प्रिंसिपल तय होए ने उसको मैंने ओबे करना चाहिए। कुछ चीज अगर मैंने बुरी लग रही है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक तरीकाकार है, उसको मैंने फॉलो करना चाहिए। अगर मैं ये समझा कि मैं सुपरस्टार बन गया या अबव हो गया हर चीज, तो यह बड़ी बुरी गल है। कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट हाँ, एक इदारे के अंदर काम करना है, इतने मेरा नाम छपता है, अल्लाह ताला ने मैंने रोजगार दिता बड़ा अच्छा, हूँ मैं ये समझना शुरू कर देना कि मैं बड़ा बड़ा सुपरस्टार बन गया, ये एक मेरी वहम है मेरा ना। मैंने फॉलो करना चाहिए ना अपने पर्टिकुलर्स प्रोटोकॉल्स जो दफ्तर ने बनाए हुए हैं। इसी तरह क्रिकेट भी एक प्रोटोकॉल ने तहत खेडी जानी, इसने एथिक्स ने और जेंटलमैन गेम इसमें इसी वजह तो किया जाना है। इसकी मिसाल तुम देख लो कि भारत में साढ़े कितने इख्तलाफात ने, लेकिन उस तो बावजूद भी असं उन्होंने खेडते हैं, वो साढ़े नाल खेडते हैं। कुछ जगह से असं हाथ मिलाते हैं, कुछ जगह से नहीं। लेकिन अगर माजी देखा जाए तो कई ममालिक नाल कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा, लेकिन क्रिकेटर जाते रहे उत्थे। पाकिस्तान ने कई क्रिकेटर्स ने ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਮੁਸਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਰਵੱਈਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ,
ਤੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਕਾ ਕੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲॉस ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗਲੈਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾੜੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੀਗ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? एक बड़ा अपसेट कर सकती है पिंडी अगर चाहवन थे तो। मुल्तान काबू करना है ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, हमेशा फेवरेट टीम है ही, मार पै जाती है कदे कदे, लेकिन अज भी असी उम्मीद करांगे अगर पिंडी बॉयज अगर इसी अंदाज नाल अगर मैदान च टीम स्पिरिट नाल खेडे यकीनन जित सकने ने। जित ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जी टीम है पिंडी बॉयज की, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬੈਂਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਲਿਬਨ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ODI ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ T20 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗੇਨ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।